میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اللہ جزاک اللہ۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان کا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ، اور اس پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ یکم رمضان سے ہے جو کہ چاند رات تک رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج خاص طور پر خواتین کا عالمی دن ہے جسے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور خواتین میں کوئی بھی خواتین کسی بھی رشتے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، کوئی بھی ایسا رشتہ جو خواتین سے آپ کا ہے قابل عزت قابل احترام ہے۔ اور جس طرح ہمارے معاشرے میں خواتین چاہے کسی بزنس میں ہوں، کسی فیلڈ میں ہوں، کسی بھی پروفیشن میں ہوں، بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کر رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کا ایک ملک کی ترقی میں، ایک معیشت کی ترقی میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں ان سب خواتین کو مبارکباد پیش کروں گا ان کے عالمی دن پر۔ اور ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے بھائیوں کے لیے، اگر آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ کی وائف ہے، اگر آپ کی بہن ہے، وہ کچھ الگ سے لوگوں سے ہٹ کر، عام لڑکیوں سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتی ہے، کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، چاہے وہ اسٹڈیز میں ہو، چاہے وہ اسپورٹس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو، لیکن ہر فیلڈ میں، ہر جگہ جب تک خواتین نہیں ہوں گی تو وہ فیلڈ مکمل نہیں ہوتی۔ ہر فیلڈ میں جو ہے وہ خواتین کا ہونا لازمی ہے۔ خواتین کو کسی بھی جگہ ترقی کرنے سے روکا نہ جائے۔ آج ان کا عالمی دن ہے، ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے تمام ناظرین کے لیے، ایک بار ہمارے تمام خواتین کو ان کا یہ عالمی دن مبارک ہو۔ اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں میری کو ہوسٹ کی جانب۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو ربیع خان کا السلام علیکم۔ علی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تمام خواتین کو انٹرنیشنل وومنز ڈے پر میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ جیسا علی نے آپ کو بتایا کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ یکم رمضان سے چاند رات تک ہے، اور ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے پاس جو دو گیسٹ ہیں وہ خواتین ہی ہیں۔ تو میں انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی سب سے پہلے نجمہ اکبر کا، جو کہ مونٹیسری ڈائریکٹریس ہیں خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری ورلڈ اورنگی ٹاؤن میں۔ اسی کے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن اساتذہ پاکستان ڈویژن کراچی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسری جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ صدیقی، جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں انجمن اساتذہ پاکستان ڈویژن کراچی، اور پرنسپل ہیں گورنمنٹ گرلز کالج نارتھ ناظم آباد کی۔ میم آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر فیاض احمد شاہین صاحب۔ آپ بھی مرکزی صدر ہیں انجمن اساتذہ پاکستان کے، اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، نثر نگار ہیں، مزاح نگار ہیں۔ سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام سنا ہادی رضوان کا۔
सर कहूँ आपको मैं, बेटा कहूँ आपको मैं, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में। और अभी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद। सर, आपसे सवाल या एक मेरा बड़ा इंटरेस्टेड एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़े हैं उनको, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं, हम आजकल के जो आम शायर जो आ रहे हैं उनकी तो हम शायरी समझ लेते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब के फ़लसफ़े जो हैं उसे अक्सर कई लोग नहीं समझ पाते। आसान लफ्ज़ में, आसान अल्फाजों में अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को समझाया हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन टीवी चैनल का और जावेद पब्लिशर्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने हमें मौका अता फ़रमाया कि आज हम यहाँ सब मिल बैठे हैं और कुछ अहम बातों पर हम जो है वो गुफ्तगू मज़ीद कर रहे हैं। तो इकबाल का जो फ़लसफ़ा है वो बुनियादी तौर पर मर्द मोमिन से शुरू होता है और ख़ुदी के रास्ता इख्तियार करते हुए जिसमें ज़ब्त नफ्स है, नियाबत इलाही है और उसके स्टेप्स हैं जो इकबाल ने बयान किए, उनसे होता हुआ इंसान को इश्क से हमकनार करता है। और फिर वो इश्क जो है जब इंसान के अंदर मुजज़न हो जाता है तो इकबाल कहता है, इश्क कौन सा वाला इश्क है? ये इश्क हकीकी की बात हो रही है। जो इस वक्त इश्क की तसव्वुरात हमारे जहन में आते हैं वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इश्क का जो कॉन्सेप्ट इकबाल का एक अलग बात है, लेकिन आपने जो फ़लसफ़े का सवाल किया, चूँकि मिन जुमला तमाम चीज़ों को मुझे कंपाइल करके बताना है, तो इकबाल जो है वो इस रास्ते से एक मोमिन को कहते हैं कि जब आपके अंदर ये इश्क मुजज़न हो जाए तो फिर क्या करें, फिर वो समंदर तलाश करें जो आपके अंदर मुजज़न है, उसको खुदी का समंदर कहते हैं। और उसके अंदर से जो जो ख़ाबिदा सलाहियतें आपके अंदर है पहले उसको ख़ुद तलाश कीजिए, और तलाश करने के बाद इकबाल उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, दर रसूल पे ले जाना चाहते हैं। और वहाँ जा कर के जैसे इकबाल को लोग तलाश करते हैं फ़लसफ़े में, एजुकेशनिस्ट में, वकालत में, लॉ में, हर जगह, लेकिन अगर अहले इल्म से पूछें कि इकबाल कहाँ पाया जाएगा, इकबाल ख़ुद भी दर रसूल पर आपको लेकर पहले से मौजूद होगा और वहीं से आपको इल्म के असल ख़जाने अता करवाना चाहता है जो जिससे हम महरूम हैं। क्या कहना, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बच्चे अल्लामा इकबाल की शायरी को उतना ट्रेंडिंग जिस तरह से दूसरे शायर चल रहे हैं उस तरह से नहीं पढ़ते, नहीं समझते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी वजह यह है ना कि जितना इकबाल को अपने इस नौजवान से मोहब्बत थी ना, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इकबाल को उसी नौजवान से दूर किया गया। ठीक है, इकबाल के अलावा अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल, उसके ऊपर हमने इतनी मेहनत करके नौजवान को इंग्लिश बोलना सिखा दिए, तो क्या उर्दू बोलना या इकबाल की ज़ुबान सिखाना कोई मुश्किल बात थी? लेकिन एक प्लानिंग के तहत इकबाल को, इसलिए कि इकबाल का नौजवान जो इकबाल चाहता था वो अगर उस तरह का नौजवान पैदा हो तो वो तो अपनी उस क्रिटिकल थिंकिंग की बदौलत उस जुर्रत बाजुस में पैदा होगी और उसकी ज़ुबान के अंदर वो तासीर पैदा होगी, वो आपसे सवाल करेगा और आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि इकबाल तो अपने शाहीन को बिल्कुल सीधा ये मशवरा दे, तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो आज का शाहीन जो है वो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा नहीं कर रहा, दूसरे शौरा की तरफ है। लेकिन पढ़ना चाहिए हमारे जितने नौजवान हैं इकबाल की शायरी को। बहुत बड़े शायर मशरिक हैं बिल्कुल, और सिर्फ शायरी नहीं है उनकी, फ़लसफ़े हैं उनकी। अगर बुक्स की तरफ चले जाएं, उनकी चीज़ों की तरफ चले जाएं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें मिलती है। हम चलते हैं अपने साथी मेहमानों की तरफ। मैं डॉक्टर रिजवाना साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं। तो जैसे सर ने कहा कि खुद ही तलाश करो, ख़वातीन को एक बहुत बड़ा मसला आता है बैरियर्स हर तरह में, कभी फैमिली के बैरियर्स हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ है या उसको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती। तो जो सर ने खुद ही तलाश करने को कहा है, अगर कोई खातून अपने अंदर वो खुद ही तलाश करना चाह रही है तो फिर वो इन बैरियर्स को या इन मुश्किलात को कैसे फेस करके अपनी मतलब मनपसंद चीज़ करे, किस तरह आप इसको देखती हैं? देखिए, ख़वातीन में बहुत सलाहियतें होती हैं, उनको चैनलाइज करना पड़ता है, अपनी सलाहियतों को सही रुख देना पड़ता है। अब उसको चैनलाइज करने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे बैरियर्स आते हैं हमारे। सबसे पहले तो सोसाइटी में हम अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बैरियर होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे अब माशरा खासा तब्दील हो गया है और अब बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्रॉस करने के लिए पहले कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये फैमिली में ही ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चा जब तालीम हासिल करने जाता है, देखिए वहाँ चंद घंटों के लिए जाता है, ज़्यादा टाइम वो अपनी
گھر میں گزارتا ہے، اور جو ماڈل ان کی ماں یا گھر میں دوسری خواتین ہوتی ہیں وہ ماڈل ہوتی ہیں ان کی، تو ان میں ذرا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ان خواتین کی تربیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ بچوں کو یا لڑکیوں کو تربیت، تاکہ وہ جو بھی رخ اختیار کریں مثبت ہو، مثبت طریقے سے جہاں بھی کسی بھی پروگرام میں جائیں یا کسی بھی شعبے کو منتخب کریں، کوئی بھی کام کریں، ان میں ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ انہیں آگے بڑھا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ مثبت سوچ ہو، اب جیسے آپ جدید ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں وہ اس کے تھرو جب آپ موبائل یوز کرتے ہیں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھی، پازیٹیوٹی تو چلیں اپنی جگہ ہے، اگر نیگیٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے جو کہ آج کل ہے، ہمارے بچے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، تو بینگ ماہر نفسیات اور ٹیچر آلسو، یا آپ کا شعبہ کیونکہ ماہر تعلیم بھی ہیں آپ، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہاں جو مسئلے مسائل ہیں وہ کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیے ٹیکنالوجی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشرے میں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کے بچے میں نا ڈپینڈنسی بہت کریٹ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ بہت ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیلکولیٹر کا استعمال ہے فار ایگزامپل، اب جیسے ہم پہلے بچپن میں جو جیسے فار ایگزامپل ٹیبل پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، 7 7 49، یا جو بڑے بڑے زبان زد ہوتے تھے، زبان زد ہوتے تھے، اور ہم فوراً کیلکولیٹ کر لیتے تھے۔ ابھی بچے کو آپ ملٹیپلائی کرنے کو کہہ دیں کہ 7 × 7 کتنا ہے، تو وہ فوراً کیلکولیٹر نکالے گا یا موبائل نکالے گا کہ اس میں کیلکولیٹ کر کے بچے بتائے۔ ڈاؤٹ ہے اپنے اوپر، اپنے آنسرز پہ ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ ڈاؤٹ نہیں، وہ ڈپینڈنسی، ہاں ڈپینڈنسی۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ نقصان کیا ہے اس میں، بچے کے اندر نا برین اسٹارمنگ ختم ہو گئی ہے، وہ سوچ نہیں رہا، کریٹیوٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہے۔ ہاں اس کو کچھ نہیں ہوا، گوگل کھول لیا، اے آئی کھول لیا، تو اس کو جواب حاضر ہے اس کے لیے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اے آئی اور گوگل آپ کو صحیح جواب دے گا، جب آپ صحیح چیز فیڈ کریں گے تو وہ صحیح جواب دے گا، اگر آپ نے کوئی چیز غلط فیڈ کر دی تو وہ غلط جواب دے گا۔ تو ڈپینڈنسی نہیں کریٹ ہونا چاہیے اس چیز پہ، تو اس میں ظاہر ہے اساتذہ، والدین سب کا ہی کردار آتا ہے کہ وہ کس طرح کنٹرول کریں۔ بہت شکریہ میڈم نجمہ، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ مونٹیسری ڈائریکٹرز ہیں، چھوٹے بچے جو ہمارے پری کی ایج میں ہوتے ہیں، میں نے بہت سے اسکولوں میں اس طرح کا سسٹم دیکھا ہے، یا میرا جب خود وزٹ کرنا ہوا کہ بہت ہی چھوٹے، جو ایک ایج ریکوائرڈ ہوتی ہے 3 سال کی یا 4 سال کی، اس سے چھوٹے بچوں کا جب وہ پلے گروپ کے نام سے بنا کر اور بچوں کا ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے، اور وہ بچے جن کو اس وقت اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ان بچوں کو جب اسکول پہ ٹیچرز پر یا پرنسپل کے پاس لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کیا اس عمل کو کرنا اس بچے کے لیے میرے خیال سے تو مفید نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا وہ بچہ اس وقت اپنی ماں کو چاہتا ہو تو، اور ٹیچر اس کو کس طرح ٹیکل کرے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، مدعو کیا، اور اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ ہی سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا اس ماں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ 5 گھنٹے بالکل فل توجہ دے اپنے اس چھوٹے سے بچے پر، چھوٹے سے بچے کو بالکل، جبکہ وہ ٹیچر میرے پاس جو ہم ٹیچر ہیں تو ہم تو ٹھیک 4 سے 5 گھنٹوں کے لیے اس بچے کے لیے باؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا کام ہی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے کو موٹیویٹ کریں، اس کو پیار کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو مطلب چاہے وہ کھیل ہو، اور کھیل ہی کھیل میں جو پلے گروپ کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو بس ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور ان کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں بس۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ماں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ماؤں کو نکالنا تو چاہیے بچوں کے لیے ٹائم، نہیں، لیکن آج کل کا یہ المیہ ہے۔ لیکن دیکھیں چھوٹے بچے جو اس ایج کے بچے ہیں، وہ ان کی اتنی کیپیسٹی تھوڑی ہوتی کہ وہ چیزیں سمجھیں، تو پھر کیا اتنے چھوٹے بچوں کے لیے اسکول جانا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے اسلام کے روح سے بھی دین کے اس سے بھی کہ 7 سال سے پہلے آپ مطلب نہ نکالیں اور بچوں کو ماؤں کی گود سے الگ نہ کریں، لیکن میں نے پھر وہی بات کہی آپ کو کہ یہ ایک مجبوری ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بس جان چھڑاتی ہیں اور کہتی ہیں بس 3 سال کا ہو گیا اس کو اسکول میں بھیج دیں، تو وہ بھیج دیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسکول میں ایسا نہیں کہ اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو چیزیں ہم گھر میں نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ماؤں کی مصروفیت، ٹھیک ہے وہ موبائل میں اگر سوشل میڈیا کا یوز نہیں بھی کر رہی ہیں تو بھی اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، یا مطلب اور جو موبائل مدرز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی بچوں کو۔ اچھا میں یہاں پہ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج کل کی مائیں وقت نہیں دیتی، ہم جسٹ ایک صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک ماں ہے جو وقت دے سکتی ہے، تو کیا اگر ماں اس بچے کو وقت دے رہی ہے اور وہ اس ایج میں جس ایج میں سب بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، سب بچے اسکول جا رہے ہیں اور وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، کیا آگے اس کی پڑھائی پر، اس کے ایجوکیشن پر فرق پڑے گا؟ اگر ماں توجہ دے رہی ہے جی بالکل بالکل پڑے گا فرق، پازیٹیو اور نیگیٹو؟
कोई मसला नहीं है, आप प्ले ग्रुप की एज में क्यों भेज रहे हैं बच्चों को स्कूल? आप उसकी घर में इस तरह से उसकी ट्रेनिंग करें, उसको टाइम दें, और उसके जहन में जो सवालात होते हैं, क्योंकि 6 साल तक की उम्र में जो बच्चों के जहन में सवालात होते हैं ना, कोरा कागज़ होता है, उसमें जो हम फीड कर देते हैं बस वो सारी उम्र उसको याद रहता है। हमें वालिदैन अक्सर इसलिए स्कूल छोटी एज में भेजना शुरू कर देते थे कि अगर ये बड़ा हो गया तो फिर बड़ी एज में स्कूल जाएगा नहीं, उनके कुछ बहाने पेरेंट्स जो जिनकी सोच ये होती है कि जी अगर ये बड़ा हो गया तो फिर ये स्कूल नहीं जाएगा, इसको छोटी एज से स्कूल आज 1 घंटे आदत नहीं होगी बच्चों को जाने की स्कूल, क्योंकि हमने देखा है कि जो छोटी क्लासेस हैं वो कहीं 1 घंटे की भी होती हैं, 2 घंटे के लिए भी होती हैं, तो लोगों का और पेरेंट्स का ज़्यादातर ये रुझान होता है कि जी 2 घंटे के लिए जाएगा तो जब एक एज में आएगा तो उसको आदत हो जाएगी। क्या ये भी सोच ठीक है? ये भी ठीक होता है कि बच्चे दूसरे बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे माहौल से, फिर एक एनवायरनमेंट से, फिर अपनी अम्मी के अलावा अपनी मदर के अलावा वो टीचर से, मतलब आंटी से थोड़ा सा क्लोज होते हैं, और फिर उसको एक सोशल एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये भी उसके लिए थोड़ा सा एक अच्छा मुझे पॉजिटिव एक पॉइंट है। बताइएगा, मैं एज अ टीचर ने एज अ मदर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मिनिमम एज बच्चे की क्या होनी चाहिए स्कूल में एडमिशन के लिए? 5 to 7। 5 to 7, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो है वो बिल्कुल 2+ बच्चे आते हैं मेरे पास जी, 2+ जो है वो बच्चे आते हैं मेरे पास, तो और हम सबसे उनके बड़ा चैलेंज क्या है जब आपके पास इस तरह इस एज में बच्चे आ रहे हो जो ना समझ रहे हो, ना आप उन्हें समझा पा रहे हो, तो फिर आप उन्हें किस तरह एक एजुकेशनल माहौल में डालते हैं? कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को कहते हैं आप ये मत कहिएगा कि इसको होमवर्क नहीं मिला, या इसको लिखना नहीं आ रहा, या इसको पढ़ना नहीं आ रहा, क्योंकि उन बच्चों को मैं खुद हैंडल करती हूँ, उनको गोद में लेके सारा दिन मैं बड़ी क्लासेस में और पूरे स्कूल में उनको मैं गर्दिश करवा रही होती हूँ, सैर करवा रही होती हूँ उनको, फिर वो 1 हफ्ते के बाद बच्चा खुद कहता है मुझे उस वाली आंटी के पास जाना है, मुझे वो वाली क्लास में जाना है, क्योंकि उसकी एज के बच्चे होते हैं वहाँ पर, और मेरे पास बोर हो जाता है, तो फिर वो खुद ब खुद उस इन्वायरमेंट में जाना चाहता है जहाँ पे टॉयज उसको नज़र आते हैं, जहाँ उसको चार्म नज़र आता है, तो बच्चे फिर सेट हो जाते हैं। यानी आपका पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि 5 to 7 की एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे को स्कूल आना चाहिए। उससे पहले अगर जहां आपने 5-6 घंटे मोबाइल फ़ोन को देना है, जो ड्रामा सीरियल और वेब सीरीज़ आपने कंप्लीट करनी है, तो उसमें से 2-3 घंटे अपनी औलाद को भी दे दें ताकि उसका फ्यूचर और बेहतर हो सके। बिल्कुल। और क्योंकि देखें तरबियत माँ, जो तरबियत याफ्ता माँ होती है वो अच्छी तरबियत दे सकती है बच्चों को, बच्चे की पहली तरबियत गाय माँ होती है, तो बस ये कि हमारे पास तरबियत याफ्ता माँ की कमी हो रही है, मतलब बतदरीज कम होती जा रही है। एजुकेटेड माँ ज़्यादा नहीं, लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है बिल्कुल भी, जो हमने हमारी माँओं ने हमारी तरबियत की, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और रबी यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का बाद उसका इतना हज़रात यहाँ वक्त हो जाता है, छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेट्रो देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं उन अफराद के ताउन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से आप ये प्रोग्राम अपने घर पर देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी है, जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन, टी पार्टनर हमारे हैं हर पल ताज़ा चाय, रीकूल सिरप, मूव फार्मा पाकिस्तान की तरफ से, अंसारी कुर्ता फैशन, जिनके कुर्ते आप अली को पहने हुए देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर हैं, बिल्कुल वो हैं मास्टर्स ऑफ हेयर कलर्स एडोर कंपनी, ऑसरम इंटरनेशनल, बॉर्न हर घर की ज़रूरत, निस्वा खूबसूरती का एहसास, निस्वा कॉस्मेटिक्स। इसी के साथ हम अपने जजेस को भी वेलकम करना चाहेंगे, अनस मीरानी साहब और फरहान बल्दवी साहब। आप लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद, जो कि हमारे साथ हर वक्त होते हैं और हमारे नात और तकरीर के मुकाबलों को जज करते हैं। इसी के साथ हम अपने नात के प्रोग्राम मुकाबले की तरफ चलते हैं, और नात का मुकाबला स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 4 बच्चे हैं। बच्चों के लिए एक छोटी सी गाइडेंस ये है कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त होगा, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखिएगा। सबसे पहली कंटेस्टेंट जो है हमारी नात की, वो हैं फरियाल लियाकत अल हसीब स्कूल से। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह का
وہ کیف توا، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ فتح فری، جب ہوئے ہم نوا سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ عمار حیدر بحریہ اسکول سے۔ اچھا میں ایک منٹ، کیونکہ ہمارا یہ کوارٹر فائنل کا راؤنڈ 2 ہے تو دیکھ کر پڑھنا الاؤ کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ پیش کیا، اس کے بعد ہمارے پاس امان باقر ہیں القلم اسکول سے۔ زمین میری لگی ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کا لباس سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کا لباس سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں،
जिस में समा जाए वो मन मेला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, मन मेला नहीं होता। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत इसके बाद शुक्रिया। हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल बासित द ट्रेनर्स स्कूल से। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही आला आपने एक नात पेश किया। और अब हम चलते हैं अपने तकरीरी मुकाबलों की जानिब, जिसमें आज का हमारा जो उन्वान है वो है ज़कात सदकात गुर्ब का हल या वक्ती सहारा। एक बहुत ही अच्छा आज का उन्वान है कि ज़कात खैराती जो भी अतियात है वो किसी को देने से वक्ती एक सहारा उसे मिलता है या इसका कोई फ़ायदा भी है। तो इसके लिए हमारे पास आज 2 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, जिसमें पहली पार्टिसिपेंट हमारे पास लाइबा राना जाहिद। जी लाइबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन एक ऐसे निज़ाम का मुकदमा पेश है जिसे हमने सिर्फ सवाब का जरिया समझ लिया है, हालांकि ये इनकलाब का रास्ता है। लोग कहते हैं कि ज़कात और सदकात वक्ती सहारा है, मैं कहती हूँ कि वो मुकद्दस शीशा है जो अगर सही निशाने पर लगे तो अफलास के पहाड़ को रेजा रेजा कर दे। जनाबे वाला, वक्ती सहारा वो होता है जो पाँव की जंजीर को पॉलिश कर दे, लेकिन दिल वो होता है जो इस जंजीर को जड़ से काट दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ग्रामी है, तुम हरगिज़ नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी वो चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब है। सदी अली वक़ार, क्या हम इसे वक्ती सहारा कहेंगे? जब ज़कात की एक रकम एक बेरोजगार के हाथ में हुनर थमा देती है, क्या ये काजी इमदाद है? जब सदकात का पैसा एक यतीम को कलम देकर कल का मसीहा बना देती है। सदी अली वक़ार, खुदा की कसम, ये निजाम तो वो पारस है जो तांबे जैसे मफलूस तबके को सोने जैसा खुददार बना देती है। सदर वकार, हम तारीख के औलाद को पलट कर देखें, जब खिलाफत फारूकी में ज़कात और सदकात रस्म नहीं बल्कि निजाम बने तो मदीने की रियासत से गुर्बत का जनाजा निकल गया। सदर वकार, लोग ज़कात की थैलियां लेकर फिरते थे लेकिन सीने वाला कोई नहीं मिलता था। ये वक्ती सहारा नहीं बल्कि इस्लाम का वो माशी मौजज़ा है जो जिसने दुनिया को हर अज़म से शिकस्त दे दी है। हमने ज़कात को वक्ती सहारा खुद बनाया है। हमने ज़कात को दौलत की तकसीम के बजाय राशन की तकसीम खुद बनाया है। सदर वकार, हमें रोटी नहीं रोजगार बनना है, हमें कशकूल नहीं वकार बनना है। जिस दिन ज़कात और सदकात के जरिए गरीब को मांगने वाले हाथ से देने वाले हाथ में बदल दिया जाएगा, उस दिन धरती पर कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई माँ अपने बच्चे को बाजार में बेचने पर मजबूर नहीं होगी, कोई बाप खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं होगा। करेगी अब मुरम्मत खुद नमाई, कौन कहता है? सखावत से बदल जाएगी दुनिया, कौन कहता है? अगर तकसीम दौलत का ही कानून हो जाए,
अब यहाँ कोई भूखा रहेगा, कौन कहता है। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही उम्दा अंदाज़े बयां। और इसके साथ हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट हमारी मौजूद हैं जिनका नाम है राबिया इम्तियाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कातो सदकात गुर्बत का हल या वक्ती सहारा। सदर ज़ीवकार और माज़िद सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि ज़कातो सदकात वाकई गुर्बत का मुस्तकिल हल है या सिर्फ वक्ती सहारा। सामीन ग्रामी, मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो लोग अपने मालों को दिन रात छुपे खुले खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब ताला के पास अजर है और उन्हें ना खौफ है और ना गमगीनी। इस्लाम ने ज़कातो सदकात की तकसीम का बाकायदा इंतज़ाम पेश करके दिखाया। ये ना सिर्फ मुआशरे से गुर्बत के खात्मे का हल है बल्कि मुल्की मईशत को मुस्तहकिम बनाने में भी किरदार अदा करता है। अगर ज़कात गुर्बत के खात्मे का हल न होती तो इस्लाम में कभी फ़र्ज न होती। अगर सदका गुर्बत के खात्मे का हल न होता तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे काफ़िले अल्लाह की राह में खर्च न करते। अगर ज़कात गुर्बत के खात्मे का हल न होती तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनकरीन ज़कात से जिहाद न करते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ज़कात की मद से अनाज खरीद कर पहाड़ों पर बिखेरा न जाता। सामिनी ग्रामी, मेरी नज़र में अगर फ़र्क है तो सिर्फ इसके दुरुस्त इस्तेमाल का। अगर इसी ज़कातो सदकात को मुस्बत पहलू में बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये गुर्बत का हल है। अगर हम किसी को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दें तो यकीनन ये गुर्बत का खात्मा है। फिर जब इसको बाकायदा नज़्मो ज़ब्त के साथ कारआमद बनाया जाए तो इस मुल्क के खुदादाद के अब्दुल सत्तार ईदी, रमज़ान चीपा, ज़फ़र अब्बास और मौलाना बशीर फारूक कादरी सामने आते हैं जो मुल्की सतह पर लोगों को रोजगार मुहैया करते हैं। कहीं दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करते हैं तो कई जगह पर हजारों यतीम बच्चों को तालीम और हुनर की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं और इस माशरे को हीरे तराश तराश कर दे रहे हैं। सामीन ग्रामी, हमें चाहिए कि ज़कातो सदकात से हाथ ना रोकें बल्कि इसका इस्तेमाल मुस्बत पहलू में करें। अपने इंतजाम दुरुस्त करें, हकदार को पहचानें और ज़कातो सदकात अगर दुरुस्त हाथों में दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल हो तो फिर यकीनन ये गुर्बत का हल है। आप सबकी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम जी नहीं जो आपको गलत रिजल्ट की जानिब हम रिजल्ट की जानिब जाना चाहेंगे। रिजल्ट पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन सा बच्चा आगे जा रहा है। नात के रिजल्ट से पहले चूँकि आज आलमी दिन है औरतों के लिए तो एक शेर में पढ़ना चाहूँगा कि तेरी दुनियाएं खूबसूरत हैं खास कर औरतों के क्या कहने। वाह वाह। ये कोई एक दिन की बात नहीं उम्र भर औरतों के क्या कहने। आज हमारे पास नात के 4 पार्टिसिपेंट हैं, स्लाइटली 2 पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने दोनों ने अच्छा क्या कहते हैं पढ़ा। फ़र्क ये हुआ कि एक ने एक जगह बहर से मतलब शेर के वज़न से खारिज हुआ और दूसरा बच्चा 2 जगह जब वो सुर ले रहा था तो वो सुर से डगमगा गया। तो जो फातेह हमारे साथ आज अगले उसके लिए जा रहे हैं क्या कहते हैं क्वालिफाई के लिए वो हैं अब्दुल बासित। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ तकरीर के भी हम रिजल्ट। अच्छा, तकरीर के रिजल्ट्स आज जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अनस साहब के ऊपर प्रेशर है क्योंकि दोनों ही हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। अली भाई, आज यौम ज़रबत मौला अली भी है। बिल्कुल। तो अली को सजदे में ज़रबत लगाई। हाय। यानी अली हुनैन बद्र में मारा नहीं गया तुमसे। जब गर्दनें झुकी हो तब सर काटते हैं लोग। झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो और सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था। कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्त नमाज हो। वाह। इसी के साथ जो आज हमारी तकरीरी मुकाबले की फातेह हैं उनका नाम है राबिया इम्तियाज। राबिया आपको बहुत हमने कोशिश की कि आप पढ़ तो नहीं रही देख के, लेकिन आप नहीं पढ़ रही थी। नहीं बिल्कुल, हमें थोड़ा सा थोड़ी सी। और आज हमारा जो है ये दूसरा राउंड था क्वार्टर फाइनल्स का। अब हम अपने फाइनल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दोबारा अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। मैम, एज आ मॉन्टेसरी डायरेक्टर, बच्चों के लिए, माओ के लिए कोई एक मैसेज। बिल्कुल, माओ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे सबसे पहले आप ही की तवज्जो चाहते हैं, माओ की तवज्जो चाहते हैं। तो बेहतरीन और तरबियत याफ्ता माशरे के लिए, अच्छे माशरे के लिए हमें बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फ़र्द चाहिए, इंसान चाहिए और वो तरबियत माँ दे सकती है। बिल्कुल, बहुत मैम, एक सवाल आपसे, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए माहिर नफ्सियात हैं तो जो बच्चे प्रेशराइज होते हैं, अपने बर्डन लेते हैं स्टडी का, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बर्डन वो इसलिए लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है बच्चों की।
ٹائم مینیج نہیں کرتے ہیں اور ٹائم پہ کام اپنا نہیں فالو کرتے ہیں. جو بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کو وقت پہ ختم نہیں کرتے ہیں, یا آج کل ایک رجحان ہو گیا ہے کہ کالجز اٹینڈ نہیں کرنا ہے. اسکول کے بچوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے, اٹینڈ نہیں کرنا ہے, گھر میں پڑھنا ہے. ڈپینڈنسی بہت زیادہ اے آئی پر ہو گئی ہے. تو جو کردار سازی استاد کرتا ہے نا وہ اے آئی نہیں کر سکتی. بالکل ایسے ہی. تو اس وجہ سے جو پریشر پڑتا ہے وہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ بچے پھر اپنا کام ٹائم جو ہے وہ کل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ وقت پہ کام نہیں کریں گے تو وہ اپنا ٹائم جو ہے کہاں, موبائل پہ زیادہ آج کل لگ رہا ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ, موبائل پہ. تو ظاہر ہے پھر اسٹریس بڑھے گا. تو اسٹریس مینجمنٹ کی طرف جانا چاہیے پھر. بالکل, بہت شکریہ سر. ایک سوال بھی ہے میرا اور ایک میسیج بھی میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, ہم ایک طرف کہتے ہیں جی بچے بہت زیادہ موبائل یوز کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں ای ایگزامینیشن اور ڈیجیٹل اسٹڈیز کی, اے آئی کی, سب چیزوں کی. آپ ماہر اقبالیات بھی ہیں, کیا علامہ اقبال جدید دور کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے؟ ایسا بالکل نہیں ہے, غلط کانسیپٹ پیدا کیا گیا. اقبال تو مشاہدات کے علم پر زور دیتے ہیں. اٹ مینز مشاہدات کا علم سائنس ہے, لاجیکل ریزننگ پر آپ اور کرٹیکل تھنکنگ پر آپ زور دیتے ہیں. اور اقبال کی ساری تعلیمات اسی پر ہیں کہ سوچ و فکر. اقبال کا آپ کلام اٹھا کر کے دیکھیں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا ایک تارا. مطلب وہ ایک آپ کو آسمان سے نیچے دیکھ کر کے پریشان ہے اور آپ کو سوچنے پر, تو جہاں سوچ ہے وہاں تدبر ہے. اور تدبر پر اقبال کی مطلب بے تحاشا مطلب شاعری اس پر موجود ہے کہ آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ جدید فکر کی طرف آگے بڑھیں. تو اقبال جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ جو ہمارا سسٹم ہے کہ ہم انفارمیشن کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, نالج دے رہے ہیں بچے کو, اس کے ساتھ ساتھ اقبال کہتے ہیں کہ بچے کی کردار سازی کے اوپر, جو آج کی ماؤں کے حوالے سے بھی یہ پیغام ہے کہ کردار سازی پر زور دیں. جب بچہ کردار کا غازی بنے گا تو اس کے بعد وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوگا. بالکل, بہت اچھا میسیج اور بہت اچھی انفارمیشن آج کے ہمارے جو مہمان تھے ان سے ہمیں حاصل ہوئی. معزز خواتین و حضرات, آج ہمارا جو ہے وہ یکم رمضان سے آج کے اس ٹرانسمیشن تک جن اسپانسرز نے, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, میں ایک بار ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے نمبر میں موجود ہیں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, جاوید پبلیشر بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن, ٹی پارٹنر ہے ہمارے ہر پل تازہ چائے, ہر پل تازہ پیو, ہر پل تازہ جیو, اور ریکول سیرپ موو فارما پاکستان کی جانب سے, جن کا کہنا ہے کہ رکھے معدے کو ہر دم کول ریکول سیرپ, اور انصاری کرتا فیشن جن کے کرتے اور ڈریسز آپ مجھے پہنے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے ہر پل تازہ چائے کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ریکول سیرپ موو فارما پاکستان ان کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, نزوا کاسمیٹک ہے, ڈور ہے, اور بہت سارے ہمارے ساتھ یہاں گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. آنے والے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے, جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب ہم فائنل راؤنڈس کی طرف جا رہے ہیں, آج بھی ہم جب ججز اس کا فیصلہ کر رہے تھے تو کچھ چیزوں کا خیال کریں کہ چاہے آپ نعت یہاں پیش کرنے آ رہے ہوں یا پھر آپ اسپیچ کرنے آ رہے ہوں, جب آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک جو بچہ بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے جس کو یاد ہے, اس میں فرق ہے, اس کی ریزلٹس میں فرق آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, کیونکہ ججز آپ کو اسٹارٹ ٹو اینڈ تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے, کیا آپ نے اس چیز کو رٹا ہوا ہے یا آپ اس کو سمجھ کر بول رہے ہیں. ایسے ہی بلدیوی صاحب, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہاں, بیسیکلی یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ ہے, استاد نے کسی بڑے بھائی بہن نے لکھ کر کانٹینٹ دیا ہوا ہوگا, لیکن جو وہ ڈیلیور کر رہا ہے کم از کم اس کو پتہ ہو کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے. ہاں, آپ رٹا لگائیں, اس چیز سے مجھے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن رٹا ایسا ہو کہ آپ کو علم ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات جو اشارات ہوتے ہیں, باڈی لینگویج, اب بچہ بات زمین کی کر رہا ہے, اشارہ اس کا آسمان کی طرف ہے, کیونکہ وہ سمجھ کے نہیں آتا. تو یہ تو پہلے دن ہی ہم نے کہہ دیا کہ آپ کانٹینٹ کم از کم سمجھ کے آئیں کہ بول کے آ رہے ہیں. تو یہ لازم چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو بول کے آ رہے ہیں, تو یہ زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بچے کو موبائل لے آتا ہے یا کوئی پیج لے آتا ہے, اب دیکھیں ہم تو اس بات پر دیکھیں گے آپ لائے کیوں ہیں, یہی منع ہے. ریڈنگ مٹیریل لانا ہی نہیں ہے ساتھ میں. اگر کوئی بچہ نہیں لایا ہے تو وہ اس کا ایک پازیٹیو یا پلس پوائنٹ, کیونکہ یہ کوئی ایگزام تو ہے نہیں کہ آپ نے لکھنا ہے یا آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ تو آپ کو پہلے سے سمجھ کے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. ہاں, ایک یہی چیز ہے کہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری چیز یہ کہ وہ لگتے ہیں کہ جہاں بھولوں گا تب دیکھوں گا. یہ ایک
کیونکہ ہمارے پاس آج ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں تو وہ یہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں گی کہ خود ہی ہم پریشر بنا رہے ہیں اپنے اوپر، پرفارمنس پریشر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جس دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ سامنے نا ہم آتے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے تو میں پہلا کہہ دیتا ہوں یہ بچہ آج فمبل کرے گا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم رٹا لگائیں، ریوائز کریں، تو یہ نفسیاتی طور پر آپ پر اٹیک ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی اساتذہ، کیونکہ ہم فائنلز کی طرف جا رہے ہیں، تو اساتذہ اس بات پر کوشش کریں کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے تیار کروائیں کہ جب بچہ آن دا ڈے آئے تو وہ بالکل ریلیکس ہو. بالکل، بہت اچھا میسج ہے. بعض خواتین حضرات، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کل ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے، ماہر نفسیات بھی، ایجوکیشنسٹ بھی، اور ماہر اقبالیات بھی. بہت سے اشعار سر آپ سے ہمیں سننے کو ملے. میم آپ سے بہت انفارمیشن، اور خاص طور پہ آپ نے جو ماؤں کو میسج دیا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ پہلے ماں ہی کرے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اسکولز میں بھیجے یا بھیجے، اس سے بہتر ماں کرے. میم آپ سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا، اور ہمارے ججز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ دونوں کا بھی ایک بار بے حد شکریہ. اور میں پھر بچوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ جو ججز نے ہمارے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس پر چلیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے آگے جیت سکیں. کل آپ سے اسی وقت میٹرو ون نیوز پہ ہمارے پروگرام رمضان کا رنگ گریس کے سنگ میں ملاقات ہوگی. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا ہمارا اللہ نگہبان.